Good morning, all of you. So let's start with our topic, that is the lipids in biomolecules. We see about the carbohydrate, then protein. Now we are going to see today the lipids, biological functions of lipid, structure of lipid, components of lipids, and examples. So I am going to share the screen for this. So lipids, nothing but the word that come. The lipid, that is the word come from the Greek word that called to be the lipose, meaning to be fat. So generally lipids are stored in the adipose and lipose tissue. Adipose or lipose tissue in the skin. So because of that, the word come, that is the lipid. Now lipids are naturally occurring non-polar substances. These are the non-polar substances which do not show the polarity. So it does not dissolve in the water. Water मध्ये dissolve होत नाही. So such substances are there. They are the particularly naturally occurring non-polar substances that are mostly insoluble in water. Lipids are insoluble in water with some exceptions. That is just like some volatile fatty acids are there or ketone bodies are there. They are dissolved in the water, but most of the lipids do not dissolve in the water, and they are it's soluble in non-polar solvent, just like chloroform or ether. या अशा ऑर्गॅनिक किंवा नॉन पोलर जे सॉल्वंट आहेत, ऑर्गॅनिक सॉल्वंट, पेट्रोलियम इथर सारखं, इन दिस द लिपिड्स आर पर्टिक्युलरली सोल्युबल. त्याच्यामध्ये लिपिड्स काय सोल्युबल आहेत. नाउ लिपिड्स इफ वी सी that they are the organic molecules. They organic molecules and they are composed of the carbon, hydrogen, oxygen atom. Carbon, hydrogen and oxygen atom पासून particularly lipid molecule they have nothing but produce. They produce होतात. And the ratio of hydrogen atom to the oxygen atom, hydrogen oxygen सोबतचा जो particular ratio असेल, that is generally having higher amount of is higher of hydrogen with compared to oxygen. जसं H2O चा रेशो जर आपण कार्बोहायड्रेट मध्ये पाहिला होता, त्या प्रकारचा रेशो इथे राहणार नाही. हियर हायड्रोजन इज हायर with compared to oxygen. So they are nothing but called to be the lipids. So lipids include steroids. Lipids मध्ये काही material आहे, just like the material of which many hormones are composed. They are also contained in the lipid along with oil आपण ज्याला म्हणतो, then wax, fat, all these are included in the lipids. हे सगळे लिपिड मध्ये येतात. Waxes सुद्धा there is having petroleum wax or honeybee wax is also there. So that also included in this. ते सगळं याच्यामध्ये include होतं. Then along with fats are there. जे काही fats असेल that also contain in the lipid. Then all lipids can be synthesized from acetyl coenzyme A. सगळे जे lipids आहेत ते acetyl coenzyme A पासून प्रोड्यूस होतात, which in turn can be generated from numerous different sources. Just like suppose in case of Krebs cycle, here glucose is broken down into particularly pyruvic acid, then phosphoenol pyruvic acid, and later on acetyl coenzyme A is produced. So acetyl coenzyme A is one of the particularly component from which lipids are generated. त्याच्यापासून lipid generate होतात. So this is a secondary product during incomplete breakdown of carbohydrate. कार्बोहायड्रेटचं इनकम्प्लीट ब्रेकडाऊन जर झालं, अशा वेळेला acetyl coenzyme A प्रोड्यूस होतात आणि त्यापासून जनरली लिपिड्स प्रोड्यूस होतात. सो which are in turn can be generated from numerous different sources, including carbohydrate, amino acids, short chain volatile fatty acid. So all these are nothing but included in the lipid. हे सगळे कशामध्ये येतात? लिपिड मध्ये येतात. ठेवून दे, लिपिड मध्ये येतात. So later on in this here it can be generated from numerous different sources, just like from carbohydrate, amino acids, short chain volatile fatty acid, acetate, ketone bodies आणि fatty acid. या सगळ्यांपासून generally lipid generate होतं. Then lipids are classified into two types basically. One is there, that is the simple lipid and compound lipid. दोन मध्ये lipids ला क्लासिफाय करता येतं.
So simple lipids include the only those that are esters of fatty acid. जे फॅटी ऍसिडचे एस्टर्स आहेत अँड अँड अल्कोहोल. जनरली फॅटी ऍसिड आणि अल्कोहोल याचं एस्टरिफिकेशन झालं की त्यापासून जनरली लिपिड प्रोड्यूस होतात. फॉर एक्झाम्पल हिअर जस्ट लाईक मोनोग्लिसराइड, डायग्लिसराइड और ट्रायग्लिसराइड्स वी क्लासिफाय द लिपिड. आपण लिपिडला यामध्ये क्लासिफाय करतो की मोनोग्लिसराइड, डायग्लिसराइड आणि ट्रायग्लिसराइड. जनरली ट्रायग्लिसराइड्स म्हणजे हेवी फॅट जे असेल, दिस इज व्हेरी मच हेवी फॅट. जनरली आपण म्हणतो की जर एखाद्या पर्सन मध्ये फॅटी ऍसिड वाढलं असेल तर त्याला म्हणतात ट्रायग्लिसराइड टेस्ट करा म्हणतात. ट्रायग्लिसराइड मीन्स दॅट इज द वन फॉर्म ऑफ पर्टिक्युलरली लिपिड दॅट इज कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ. आता हे सिंपल लिपिडचे प्रकार आहे. ट्रायग्लिसराइड हे हेवी मॉलिक्युल आहे. मोनो म्हणजे ज्याच्यामध्ये सिंपल एकाच प्रकारचा फॅटी ऍसिड असेल. डाय मध्ये जनरली 2 फॅटी ऍसिड मॉलिक्युल असतात आणि अल्कोहोल असतं. आणि ट्रायग्लिसराइड मध्ये 3 प्रकारचे फॅटी ऍसिड पर्टिक्युलरली असतात. सो दॅट इज कॉल्ड टुगेदर ट्रायग्लिसराइड. सो इन दिस if we see the another classification that is compound lipid. दूसरा प्रकार येतो तो compound lipids आहे. That include various material that contain other substances. ज्याच्यामध्ये बाकी other substances येतात in addition to the alcohol. अल्कोहोलच्या addition सोबत बाकी 2 substances सुद्धा येतात and fatty acid. So for example here the phosphoacetyl glycerol or sphygmomyelins or cerebrosides. These are nothing but the different examples of the particularly compound lipid. Then derived lipids also there that include the include those that cannot be neatly classified either into either of the above. दोघांमध्ये त्यांना क्लासिफाय जे करता येत नाही, they are nothing but called together the compound lipid. So in these steroids are there, or eicosanoids are there, and the fat soluble vitamins are also there. So all these are nothing but containing in the compound lipid. आणखी याच्यामध्ये एक क्लासिफिकेशन आहे इन दिस इन द लिपिड, पर्टिक्युलरली इन द फॅटी ऍसिड. सो वी क्लासिफाय फॅटी ऍसिड इनटू पर्टिक्युलरली सॅच्युरेटेड अँड अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड. जे सॅच्युरेटेड फॅट, आता फॅट कुठून तयार होतं? फॅट इज नथिंग बट सिंथेसिस इच अँड एव्हरी ऑर्गॅनिझम मध्ये प्रत्येकामध्ये फॅट आहे. प्लांट्स असो की अॅनिमल्स असो, पर्टिक्युलरली इच अँड एव्हरी ऑर्गॅनिझम हॅज कंटेनिंग फॅट. कारण प्रत्येकाचं जे ऑर्गॅनिझम लाईफ आहे, सेल स्ट्रक्चर आहे, दॅट सेल स्ट्रक्चर इज मेड अप फ्रॉम लिपिड्स अँड प्रोटीन. सगळे लिपिड्स आणि प्रोटीन पासून बनलेले आहे. आणि लिपिड हे फार महत्वाचे आहे. लिपिड शिवाय पर्टिक्युलरली कोणतंही स्ट्रक्चर जनरेट होऊ शकत नाही. जसं उदाहरणार्थ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन दॅट इज मेड अप फ्रॉम लायपोप्रोटीनस, लिपिड्स अँड प्रोटीन. म्हणजे प्रोटीन आणि लिपिड, जसं प्रोटीन हे बिल्डिंग ब्लॉक आहे सेलचं, तसंच लिपिड सुद्धा आहे. लिपिड शिवाय प्लाझ्मा मेम्ब्रेन जनरेट होऊ शकत नाही. लिपिड शिवाय सेल ऑर्गॅनिज जनरेट होऊ शकत नाही. ऑल द सेल ऑर्गॅनिज जस्ट लाईक द एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लायसोसोम or chloroplast or mitochondria. This membrane is nothing but produced from the lipids and protein. त्या प्रत्येकाचे मेम्ब्रेन जे आहे, स्ट्रक्चर आहे, that structure is basically produced from the lipid and protein. So lipid is involved in membrane. लिपिडचा सगळ्यात महत्वाचा रोल आहे मेम्ब्रेन मध्ये. आणि आपल्या ऑर्गॅनिझम मध्ये जर पाहिलं तर मग अॅनिमल्स मध्ये असेल तर स्किन मध्ये. इन द स्किन इज जनरेटेड बाय द लिपिड. स्किन तयार होण्यासाठी जो पर्टिक्युलर स्किनला जो प्रोटेक्शन आहे, ग्लो आहे, दॅट ऑल आर कम्स फ्रॉम द फॅटी ऍसिड ऑर लिपिड. लिपिड पासूनच जनरेट होतो, म्हणून लिपिड हे फार महत्वाचे. सो लिपिड इज प्रोड्यूस इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ऑइल. जनरली ऑइलच्या फॉर्म मध्ये लिपिड्स प्लांट मध्ये जनरेट होतात. जस्ट लाईक प्लांट फिक्सेस फर्स्टली द कार्बोहायड्रेट. प्लांट हे कार्बोहायड्रेटचं फिक्सेशन करतात बाय द ऍक्टिव्हिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट लॅटर ऑन दॅट कन्वर्ट इनटू, ते नंतर कशामध्ये कन्वर्ट होतात? लॅटर ऑन कन्वर्ट इनटू लिपिड और प्रोटीन. प्रोटीन मध्ये कन्वर्ट होतात. सो प्लांट फिक्सेस ग्लुकोज, बट लॅटर ऑन इट कन्वर्ट इनटू डिफरंट फॉर्म. वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतात. जसं काही मध्ये अमिनो ऍसिड जनरेट झाले तर अमिनो ऍसिड पासून प्रोटीन तयार होतं, आणि काही मध्ये लिपिड जर जनरेट झाले तर त्यापासून फॅट्स, वॅक्स अशा सगळ्या सबस्टन्सेस तयार होतात. जसं क्विटिकल आपण पाहतो, क्विटिकल इज प्रोटेक्टेड बाय द वॅक्सी लेअर. सो वॅक्स इज सिक्रेटेड बाय द प्लांट. प्लांट सुद्धा काही प्रमाणात वॅक्स सिक्रेट करतात. पुन्हा ऑइल सिक्रेट करतात. सो ऑइल इज सिक्रेटेड, बट फॅट इज नॉट स्टोअर इन द प्लांट. प्लांट मध्ये मात्र फॅट स्टोअर होत नाही. जसं आपल्या बॉडीमध्ये होतं तसं, किंवा अॅनिमल्स मध्ये जसं फॅट स्टोअर होतं तसं प्लांट मध्ये फॅट स्टोअर होत नाही. फक्त ते लिपिड फॉर्म मध्ये असतं, इन द फॉर्म ऑफ ऑइल और वॅक्स. ऑइल किंवा वॅक्सच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर असेल प्लांट मध्ये लिपिड्स. आणि दुसरं आहे इन केस ऑफ अॅनिमल द लिपिड्स आर स्टोअर इन द एडिपोज टिश्यू. जे की एडिपोज टिश्यू आहे, स्किनच्या खाली जे लेअर आहेत,
जे काही फॅट असेल एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ जे काही स्टोअर असेल दॅट ऑल आर नथिंग बट स्टोअर अंडर द स्किन. स्किनच्या खाली स्टोअर होतो. सो पर्सन बिकम फॅटी बिकॉज ऑफ दिस. म्हणून काही काळानंतर व्यक्ती जाडा होतो. त्याचं कारण ते फॅट्स त्याच्यामध्ये स्टोअर होतात. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द फॅटी ऍसिड. आता हे कशासाठी स्टोअर होत असेल? सो जस्ट लाईक वी नीड एनर्जी. आपल्याला जी एनर्जी लागेल त्या एनर्जी इज वी आर ऑब्टेन फ्रॉम द कार्बोहायड्रेट. आपल्याला कार्बोहायड्रेट पासून एनर्जी मिळते. मग जे काही फूड आपण कंझ्युम करू, उदाहरणार्थ एखाद्या दिवशी आपण स्वीट खाल्लं असेल, गोड खाल्लं असेल किंवा असे पदार्थ असेल, शुगर जास्त खाल्ली असेल, तर काही प्रमाणात ती शुगर युटिलाइज होते आपल्या डे टू डे ऍक्टिव्हिटीमध्ये. रोजच्या रोज ऍक्टिव्हिटी जे आपण करतो त्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये जवळपास 2,000 पर्यंत कॅलरी आपण युटिलाइज करतो. पण बाकीची जी एक्स्ट्रा एनर्जी असेल, एक्स्ट्रा कार्बोहायड्रेट आहे, त्याचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होतं? दॅट ग्लुकोज लॅटर ऑन कन्वर्ट इंटू ग्लायकोजन. अँड दॅट ग्लायकोजन इज स्टोअर्ड इन द लिव्हर. लिव्हरमध्ये 300-400 ग्राम पर्यंत शुगर स्टोअर करून ठेवली जाते. म्हणजे 300-400 ग्राम ही एक्स्ट्रा रिझर्व्ह एनर्जी आहे, ती लिव्हरमध्ये स्टोअर करून राहते. पण त्याहीपेक्षा जास्त जर असेल तर मग काय करतं लिव्हर? दॅट कन्वर्ट इंटू फॅटी ऍसिड. लिव्हर मग त्याला काय करतं? ग्लायकोजनचं कन्व्हर्शन नंतर फॅटी ऍसिड मध्ये करतं. अँड दॅट फॅटी ऍसिड इज स्टोअर्ड इन द फ्लोईंग इन द ब्लड. ब्लड मध्ये फ्लो व्हायला लागतं आणि ब्लड मधून नंतर स्किनकडे ट्रान्सफर केलं जातं. अँड इन द स्किन दॅट स्टोअर अंडर इन द ऍडिपोज टिश्यू. आपल्या ऍडिपोज टिश्यू मध्ये ज्या ठिकाणी ते फॅटला स्टोअर करतात. म्हणून जे काही जास्त आपण असं म्हणतो की फॅट खाल्लं म्हणजे तेल खाल्लं तरच जाड होतो, असं काही नाही. कार्बोहायड्रेट जरी खाल्लं, पोटॅटो घ्या, स्टार्च घ्या, व्हीट खा, गहू खा, तांदूळ खा, कोणताही पदार्थ जरी खाल्ला तरी सुद्धा आपल्या बॉडीमध्ये फॅट्स जनरेट होऊ शकतात. म्हणजे तूपच खाल्लं पाहिजे किंवा तेलच खाल्लं पाहिजे असं काही नाही. सो इट कॅन कन्वर्ट इंटू एनी मटेरियल. दुसऱ्या मटेरियलमध्ये कन्वर्ट होऊ शकतं. हे सगळे इंटर कन्व्हर्टेबल आहे. म्हणून स्टार्वेशनच्या वेळेला, आता ही कशासाठी प्रोव्हिजन केली आहे? स्टार्वेशनसाठी. स्टार्वेशनसाठी का? जी जर उपासमारीची सिच्युएशन आली अशा वेळेला, जेवण झालं नसेल बरेच दिवसामध्ये, तर अशा वेळेला किंवा आजारी पडला असेल अशा वेळेला स्टार्वेशन होतं. तर अशा स्टार्वेशनच्या कंडिशनमध्ये काय होतं की ही एनर्जी रिझर्व्ह फॉर्मची एनर्जी आहे, ग्लुकोज जे स्टोअर केलं होतं ग्लायकोजन मध्ये, ते युटिलाइज करतं लिव्हर. आणि ते संपलं की मग नंबर लागतो फॅटचा. म्हणून बरेच वेळा सांगतात की एक्झरसाइज करताना पर्टिक्युलरली एक्झरसाइज करताना आपण पाहतो की 30 मिनिट्स पेक्षा जास्त एक्झरसाइज केलं जातं. कारण 30 मिनिट पर्यंत कार्बोहायड्रेट युटिलाइज होतं आणि 30 मिनिट नंतर मात्र फॅटचं युटिलायझेशन स्टार्ट व्हायला लागतं. म्हणून फॅट ज्याला बर्न करायचे आहे त्याला 30 मिनिटापेक्षा जास्त एक्झरसाइज करावं लागतात. सो दॅट इट हॅव टू बर्न द फॅट बर्न करण्यासाठी किंवा फॅटचा युटिलाइज करण्यासाठी. आणि फॅटला हात कधी लागतो? जेव्हा ग्लुकोज संपेल. जे काही आपण कॅलरीज रोज घेतो त्यातलं ग्लुकोज आपल्याला संपवावं लागतं आणि संपल्यानंतर मग फॅटचं बर्निंग होतं. हे आपल्या बॉडीचं मेकॅनिझम आहे. त्यामुळे फॅट ज्याला कमी करायचं त्याला फार वेळ लागतो. सो इट रिक्वायर्ड टाइम. त्याला टाइम लागतो. सो बिकॉज ऑफ दॅट फॅट इज गिवन द सेकंड चान्स. फर्स्ट चान्स इज गिवन टू द कार्बोहायड्रेट. सो दॅट इज ग्लुकोज. म्हणजे काही स्टार्च असेल, आता स्टार्च तर आपल्या बॉडीमध्ये स्टोअर होत नाही, तर ग्लायकोजन होतं. प्लांटमध्ये स्टार्च असतं, तर अॅनिमलमध्ये ग्लायकोजन असेल. So glycogen is utilized, then glucose is utilized, and further thereafter number goes to fat. So later on adipose tissue मध्ये जे काही फॅट स्टोअर असेल त्याचं युटिलायझेशन होतं. आता फॅट हे आवश्यक आहे, मी अगोदर सांगितलं. The structure that whatever the is there, that is the of the cell, that is produced from the lipid and protein. म्हणून लिपिड हे फार महत्वाचे आहे. तर याच्यामध्ये सगळेच काही फॅट हे नसतात. मग त्या दोन प्रकारचे फॅट्स, फॅटी ऍसिड्स आहेत. वन इज कॉल्ड ॲज सॅच्युरेटेड फॅट अँड अनसॅच्युरेटेड फॅट. आता सॅच्युरेटेड मध्ये काय असतं? जनरली याच्यामध्ये डबल बॉन्डिंग राहतं, ट्रिपल बॉन्डिंग असतो. सो इन दिस दे आर नथिंग बट कॉल्ड टू बाय द सॅच्युरेटेड फॅट. त्याला आपण सॅच्युरेटेड फॅट म्हणणार. आणि अनसॅच्युरेटेड फॅट दे आर नथिंग बट हॅव्हिंग द सिंगल चेन. ज्याच्यामध्ये सिंगल चेन, लॉंग चेन असेल विदाउट हॅव्हिंग डबल बॉन्डिंग. सच स्ट्रक्चर इज नथिंग बट कॉल्ड टू बाय द पर्टिक्युलरली द अनसॅच्युरेटेड फॅट. मग त्याच्यावरून आपण ऑइलमध्ये जसं म्हणतो, जसं घी आहे, घी सॅच्युरेटेड टाईप ऑफ फॅट, ज्याची सॅच्युरेशन होतं एका रूम टेम्परेचरवर. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज सॅच्युरेटेड फॅट. त्याला आपण सॅच्युरेटेड फॅट असं म्हणतो. सो इन दिस ऍट द रूम टेम्परेचर दॅट बिकम सॅच्युरेटेड. ते सॅच्युरेशन होतं. सो दॅट इज कॉल्ड बाय द सॅच्युरेटेड फॅट. त्याला आपण सॅच्युरेटेड फॅट म्हणणार. आता याच्यामध्ये घी आहे, वॅक्स आहे, हे जे आहे ते आर द सॅच्युरेटेड फॅट. किंवा आपण वनस्पती म्हणतो, वनस्पती जे आणतो. सो दॅट इज ऑल्सो सॅच्युरेटेड फॅट. आता वनस्पती कुठून काढतात? प्लांट पासून. सनफ्लॉवर ऑइल आहे किंवा पाम ऑइल आहे, यापासून जनरली वनस्पती बनवतात. सो दॅट इज ऑल्सो सॅच्युरेटेड फॅट. किंवा मग कोकोनट ऑइल पासून सुद्धा वनस्पती बनवतात. किंवा मग आजकाल पर्टिक्युलरली प्रोसेसिंग करून सनफ्लॉवर ऑइल पासून सुद्धा वनस्पती बनवतात. किंवा मग आपण जे मार्केटमधून घी आणतो किंवा घरचं जे घी असेल, सो दॅट घी इज ऑल्सो सॅच्युरेटेड फॅट. हे सुद्धा सॅच्युरेटेड फॅट मध्ये येतं. देन आफ्टर अनदर फॅट इज देअर, दॅट इज अनसॅच्युरेटेड फॅट.
अनसॅच्युरेटेड फॅट मध्ये काय तर ऑइल, तेल जे वेगवेगळ्या प्रकारचे तेल, ऑइली ऑइल घ्या कोणताही, आपण म्हणतो हे तेल खाल्लं तसं होते, ते खाल्लं तसं होते, असं काही नसते. फक्त थोडा बहुत फॅट कंटेंट मध्ये चेंज असतो. फॅट कंटेंट त्याचं जे असतं ते, जसं उदाहरणार्थ हेवी फॅट कंटेंट कशामध्ये आहे, ग्राउंडनट मध्ये, सनफ्लॉवर मध्ये, याच्यात हेवी फॅट कंटेंट आहे. सोयाबीन मध्ये थोडं फॅट कंटेंट कमी आहे. सो इट इज नथिंग बट डिपेंडेंट ऑन द ऑइल, कोणत्या प्रकारचे ऑइल आहे त्याच्यानुसार राहतात. मग ऑइली सीड जे आहेत, बरेचसे ऑइली सीड जे आहेत, ग्राउंडनट, सोयाबीन जे आहेत, और नथिंग बट सिसम, तिळाचं तेल आहे, तिळामध्ये सुद्धा फॅट आहे. सो ऑल दीज आर नथिंग बट कंटेनिंग द ऑइल. हे ऑइली सीड्स आहे ज्याच्यामध्ये ऑइल प्रोड्यूस केलं जातं. हे सगळे काय अनसॅच्युरेटेड फॅट त्याच्यामध्ये जास्त करून असतात. सॅच्युरेटेड पण असतात काही प्रमाणात, पण अनसॅच्युरेटेड सुद्धा त्याच्यामध्ये असतात. तसं जनरली आपण मार्केटमधून तेल आणतो तेव्हा त्याच्यामध्ये म्हणतात की इट कंटेनिंग मुफा अँड पुफा. So MUFA means that is the particularly mono unsaturated fatty acid. So that is called as MUFA, or PUFA, that is polyunsaturated fatty acid. So that is called to be the good cholesterol. त्याला good cholesterol असं म्हणतात. So cholesterol is one kind of fat. Cholesterol सुद्धा फॅट आहे. हे स्टिरॉइड पासून प्रोड्यूस होतं. सो स्टिरॉइडल फॅट असं म्हणतात त्याला. तर अशा प्रकारचे फॅट सुद्धा त्याच्यामध्ये आहे. सो ऑलवेज एव्हरी फॅट, जे काही फॅट असेल, ऑल फॅट आर नथिंग बट जनरेटेड फ्रॉम द पर्टिक्युलर लिपिड. हे सगळे लिपिड पासून प्रोड्यूस होतात. So fat molecule is composed of the glycerol and 1 or 2 or 3 molecules of fatty acid. एक तर ते 1 असेल तर त्याला आपण म्हणू मोनोग्लिसराइड, 2 असेल तर ट्रायग्लिसराइड, 3 असेल तर ट्रायग्लिसराइड. अशा प्रकारे आपण त्याला क्लासिफाय करणार. ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 हायड्रॉक्सिल ग्रुप, त्याच्यामध्ये 3 हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे. अँड अ फॅटी ऍसिड इज अ लॉंग चेन ऑफ कार्बन. त्याच्यामध्ये लॉंग चेन ऑफ कार्बन ॲटम स्टार्टिंग फ्रॉम 4 to 24, 4 पासून ते 24 पर्यंत जवळपास त्याच्यामध्ये कार्बन जनरली असतात, आणि कार्बॉक्सिल ग्रुप त्याच्यामध्ये एका एंडला असतो. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिक्युलरली फॅट. नाउ इन दिस ऑल्सो इट हॅव बीन शोन, इथे दाखवलंय बघा, फॅटचं स्ट्रक्चर दाखवलं. दिस इज द फॅट मॉलिक्युल. नाउ इन दिस इज द सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड. बरसा जो दाखवले तो सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड आहे. याच्यामध्ये unequal distribution makes the carboxyl group polar, and so that it makes here the equal electron distribution along chain that makes it non-polar. So this is called to be as the particularly fatty acid. And another one, unsaturated fatty acid. So this is the unsaturated fatty acid where the 3 water molecules are removed by the dehydration process, and from that single chain fatty acid is produced, that is called unsaturated fatty acid. आणि मग अशा प्रकारे fats are generated just like from the glycerol and 3 molecules of fatty acid. From that the fat is produced. त्यापासून fat molecule generally produce होतो. So this is the structure of particularly fat. So the fatty acids in a fat may be all alike, सगळे जवळपास सारखेच असतात, or may be different, वेगवेगळ्या प्रकारचे सुद्धा असू शकतात. So they are all are bound to the glycerol by the process of particularly by the process that involves a removal of water. ज्याच्यामध्ये वॉटर मॉलिक्यूल हा बाहेर पडतो. तर अशा प्रकारचं त्याच्यामध्ये काय असणार, दिस टाइप ऑफ पर्टिक्युलरली अरेंजमेंट इज देअर. सो सर्टन फॅटी ऍसिड्स हॅव 1 or more डबल बॉन्ड्स इन देअर मॉलिक्यूल. ज्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली डबल एक किंवा त्यापेक्षा जास्त डबल बॉन्ड्स त्याच्यामध्ये राहणार. फॅट्स दॅट इन्क्लूड दिस मॉलिक्यूल आर अनसॅच्युरेटेड फॅट, त्या फॅटला आपण अनसॅच्युरेटेड फॅट म्हणणार. अदर फॅटी ऍसिड्स हॅव नो डबल बॉन्ड, ज्याच्यामध्ये डबल बॉन्डिंग राहणार नाही. Such fats that include called to be the saturated fat, ज्याला आपण saturated fat असं म्हणणार. So fats stored in the cell usually from form of clear oil droplet. Fats हे सेल मध्ये ऑइल ड्रॉपलेटच्या फॉर्म मध्ये स्टोर राहतात. दॅट इज कॉल्ड एज ऑइल ग्लोब्युल्स, त्याला ऑइल ग्लोब्युल्स असं सुद्धा म्हणतात. अँड बिकॉज ऑफ दॅट फॅट डू नॉट डिझॉल्व इन द वॉटर, दे आर कॉल्ड एज ऑइल ग्लोब्युल्स. ऑइल ग्लोब्युल्स म्हणून आपण त्याला म्हणतो. तर प्लांट मध्ये सुद्धा फॅट स्टोर होतो, वॅक्सच्या फॉर्म मध्ये आहे. जसं सेल लीफच्या वरती जे सरफेस किंवा स्टेमच्या वरचा सरफेस आहे, दॅट इज वॅक्सी. सो दॅट इज नथिंग बट वन फॉर्म ऑफ फॅट. आणि ऑइल मनुष्यच्या फॉर्म मध्ये सुद्धा स्टोर होतं. तर प्रत्येक प्लांट मध्ये काही ना काही प्रमाणात ऑइल असतं. इट कंटेनिंग सम ऑफ द ऑइल. जस्ट लाईक आपण बरेच वेळा ऑइल काढतो, ग्रासेस पासून ऑइल आहे, जास्मिन आहे, रोज आहे, याच्यापासून सगळ्यापासून ऑइल जे काढतो, दॅट ऑइल कंटेनिंग इन द दॅट प्लांट. प्रत्येक प्लांट मध्ये ऑइल आहे कुठल्या ना कुठल्या फॉर्म मध्ये. सो इन ऑसिमम, तुळशीचं तेल आपण काढतो, लॉंग तेल आहे. सो दॅट इज अरोमॅटिक ऑइल. That is aromatic type of oil. So oil is present in each and every plant. प्रत्येक प्लांट मध्ये ऑइल कंटेंट असतं, आणि that is nothing but present in this particularly globular form, that is oil globule. So enzyme lipase break down the fat into fatty acid.
लायपेज नावाचं एन्झाईम लागतं दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर द ह्युमन डायजेस्टिव्ह सिस्टीम फॉर द डायजेशन ऑफ फॅट इंटू फॅटी ऍसिड अँड ग्लिसरॉल. याला कन्वर्ट केलं जातं. जे काही फॅट आपण कंझ्युम करतो, उदाहरणार्थ प्लांट सोर्स पासून असो की अॅनिमल सोर्स पासून, जे काही फॅट आपण कंझ्युम करणार दॅट इज डायजेस्टेड फर्दर अँड कन्वर्ट इंटू सिंपल फॅटी ऍसिड अँड ग्लिसरॉल, later on convert into another complex fatty acid. So major classes of lipids are saturated and unsaturated fatty acid, short, medium or long chain. They are triglycerides, lipoproteins, phospholipids, glycolipids, steroids. हे सगळे काय वेगवेगळे फॅट मॉलिक्युलचे एक्झाम्पल्स आहेत किंवा लिपिडचे एक्झाम्पल्स आहेत. स्टिरॉइड्स मध्ये येणारे कोलेस्ट्रॉल आहे, अगोदर सांगितलं मी कोलेस्ट्रॉल. आता काही कोलेस्ट्रॉल, सगळे कोलेस्ट्रॉल बॅड नसतात, तर काही गुड कोलेस्ट्रॉल सुद्धा आहे. ऑइलमध्ये काही प्रमाणात गुड कोलेस्ट्रॉल सुद्धा असतं, म्हणून आपण जनरली अशा प्रकारचे चांगले ऑइल आपण कंझ्युम करतो. जसं ऑलिव्ह ऑइल मध्ये असं म्हणतात की इट इज हॅव्हिंग गुड कोलेस्ट्रॉल, सो दॅट इज गुड फॉर द हेल्थ. सो देन आफ्टर प्रोजेस्ट्रॉन, हार्मोन जे आहे प्लांटचे, सॉरी ॲनिमल हार्मोन जे आहेत, जस्ट लाईक फ्रॉम द हार्मोन्स फ्रॉम द ओव्हरीज अँड टेस्टीज, टेस्टेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्या सगळे काय स्टिरॉइडल हार्मोन आहे आणि हे सगळे कशापासून प्रोड्यूस होतात, फॅट पासून. सो दॅट कंटेनिंग फॅट. किंवा इकोसिनाइड्स मध्ये प्रोस्टाग्लॅन्डिन जे आहे ग्लँड हार्मोन आहे, किंवा थ्रोम्बोबॅक्सिन आहे, किंवा ल्युकोट्राइन्स आहेत, हे सगळे काय स्टिरॉइडल हार्मोन आहेत, इकोसिनाइड हार्मोन आहे. आणि हे इकोसिनाइड हार्मोन जे आहेत, सो दॅट इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द डिफरंट ग्लँड. वेगवेगळ्या ज्या ग्लँड्स आहेत आपल्या पर्टिक्युलरली सिस्टीम मध्ये, इन ग्लँड्युलर सिस्टीम वी हॅव नथिंग बट डिफरंट टाइप ऑफ ग्लँड्स, आणि त्या ग्लँड्स मध्ये जनरली pituitary, thyroid, testes, ovaries, so different glands are there that secrete the fatty hormones. ते फॅटी हार्मोन्स सिंथेसाइज करतात, त्याच्यामध्ये फॅट सुद्धा असतं. जसं प्रोटीन आहे तसंच फॅट सुद्धा त्याच्यामधून सिक्रेट होतं. सो व्हॉट इज द रोल ऑफ दिस नाउ लिपिड. आता लिपिडचा रोल काय, द फॅट्स इन ॲडिपोज टिश्यू कंटेनिंग मच कॉन्सन्ट्रेटेड एनर्जी, त्याचं एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये म्हणून स्टोअर केलं जातं. हेन्स दे सर्व ॲज अ रिझर्व एनर्जी सप्लाय टू द ऑर्गॅनिझम. ऑर्गॅनिझमला रिझर्व एनर्जी सप्लायच्या फॉर्ममध्ये ते स्टोअर करून ठेवलं जातं. प्लांट्स ऑफन स्टोअर फॅट इन देअर सीड, प्लांट्स सीड मध्ये स्टोअर करून ठेवतात. अँड अॅनिमल स्टोअर फॅट इन लार्ज अँड क्लिअर ग्लोब्युल्स इन द सेल ऑफ ॲडिपोज टिश्यू, म्हणजे स्किनच्या खाली. आता स्किनच्या खाली का बरं फॅट स्टोअर करतात, कारण इट इज फंक्शनिंग जस्ट ॲज अ इन्सुलेशन बॅरियर म्हणून ते काम करतं स्किनला. आता इथं आलेलं आहे 6 नंबरला, इन्सुलेशन बॅरियर, म्हणजे आपल्या बॉडीला बाहेरच्या वातावरणापासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी. जसं आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन राहतं, सो इट इज मेंटेन, म्हणजे आतलं तापमान आतच राहावं आणि बाहेरचं तापमानचा त्याचा इफेक्ट पडू नये. सो दॅट इज नथिंग बट द फंक्शन परफॉर्म बाय द फॅट इन ॲडिपोज टिश्यू. म्हणून ॲडिपोज टिश्यू मध्ये जे काही फॅट आहे ते आवश्यक आहे. जर ते कमी जर झालं, इट कॉझिंग द डॅमेज टू द स्किनला डॅमेज होतो. मग आपण बरेच वेळा पाहतो हिवाळ्यामध्ये फॅट जर युटिलायझेशन जास्त होतं, कारण कार्बोहायड्रेट कमी पडलं एनर्जीसाठी, तर फॅटला युटिलाइज केलं जातं. सो आफ्टर बर्निंग ऑफ द फॅट व्हॉट हॅपन, इट स्टार्टिंग डॅमेजिंग टू द स्किन. कारण स्किन मधलं फॅट वापरलं जातं. स्किन मधलं फॅट वापरलं की मग कुठं बर्निंग होणार, स्किनला इचिंग व्हायला लागतं. सो दॅट इज कम्स ड्यू टू विंटरच्या वेळेला आपण पाहतो स्किन फाटायला लागतं. सो दॅट इज ड्यू टू डॅमेज टू द फॅट, फॅटला डॅमेज झालं किंवा फॅट कमी होत चालल्यामुळे. म्हणून आपण असं म्हणतात की हिवाळ्यामध्ये चांगलं ऑइली सीड्स खाल्ले पाहिजे, किंवा ड्रायफ्रुट्स खाल्ले पाहिजे, किंवा त्याच्यामध्ये ज्याचे बीन्स, नट्स खाल्ले पाहिजे. नट्स मध्ये, बीन्स मध्ये काय असतं, जनरली ऑइल जास्त असतं. तीळ खातात, तीळ खाण्यामागचं कारण काय, आता जसं संक्रांतात येणार तीळ खातात हिवाळ्यामध्ये, याचं कारण काय, जे काही शरीराची झीज झालेली आहे ऑइलची, ती सगळी झीज भरून निघाली पाहिजे, म्हणून त्यासाठी हे खाण्यामागचा हा उपक्रम आहे. गुळ खातात, गुळ खाण्यामागचं काय, इट प्रोव्हाइड्स एनर्जी, इन्स्टंट एनर्जी, फ्रुक्टोज आहे त्याच्यामध्ये, तर इन्स्टंट एनर्जी देण्याचं ते काम करतात. यासाठी हे पर्पज दिलेलं आहे. म्हणून बरेच वेळा आपण ऑइल किंवा जनरली काय असेल बीन्स, नट्स या दिवसामध्ये आपण खातो, तर याच्यामध्ये ऑइल जनरली असतं. सो लिपिड सर्व ॲज अ मेम्ब्रेन कंपोनंट. लिपिड हे काय करतात, मेम्ब्रेन कंपोनंट म्हणून सर्व करतात. जस्ट लाईक कोलेस्ट्रॉल, ग्लायकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड हे मेम्ब्रेन बॅरियर, मेम्ब्रेन प्रोटीन आहे, सॉरी मेम्ब्रेन लिपिड आहे. ग्लायकोलिपिड आणि फॉस्फोलिपिड हे मेम्ब्रेन मध्ये असतात, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये. लिपिड सर्व ॲज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी. लिपिड हे स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी म्हणून सुद्धा काम करतात. दॅट इज ट्रायग्लिसराइड्स. दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग फंक्शनिंग ॲज अ प्रिकर्सर टू अदर इम्पॉर्टंट बायोमॉलिक्यूल. बाकी बायोमॉलिक्यूलला प्रिकर्सर म्हणून सुद्धा फॅटी ऍसिड काम करतं, म्हणजे वेगवेगळे बायोमॉलिक्यूल त्यापासून जनरेट होतात. लिपिड्स पर्टिक्युलरली
lipids particularly contain here the lipids particularly function as a insulation barrier. हे अगोदर सांगितलं मी. इन्सुलेशनचं काम करतं. दॅट इज न्यूट्रल फॅट म्हणून काम करतं की जे पाण्यापासून सुद्धा स्किनला प्रोटेक्ट करतं. आपली स्किन पाण्यामध्ये जर राहिली, आपण पाण्यामध्ये गेलो तरी सुद्धा आपलं स्किन प्रोटेक्ट राहते बिकॉज ऑफ ड्यू टू फॅट कंटेनिंग इन द स्किन. सो दे प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द हायर टेम्परेचर, हीट, वॉटर, या सगळ्यापासून आपली स्किनला प्रोटेक्शन मिळतं. दॅट इज ओनली ड्यू टू लिपिड. सो दे आर वर्किंग ॲज अ प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग टू प्रिव्हेंट इन्फेक्शन. आता स्किनला इन्फेक्शन होऊ नये, समजा पाणी जर राहिलं स्किनवरती तर इन्फेक्शन होऊ शकतात पाण्यामुळे, ओलसरपणामुळे. सो इट हिअर गिव्स द चान्स फॉर द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया, फंगाय. स्किनला फंगल इन्फेक्शन होऊ शकतात, बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होऊ शकतात. तसं होऊ नये म्हणून स्किनवरती वॅक्सी सिक्रेशन होतं. म्हणजे वॅक्सी म्हणजे दॅट इज द पर्टिक्युलर ऑइली सिक्रेशन होतं. स्किनवरती ऑइल सिक्रेट होतं आणि दॅट ऑइल सिक्रेट अवर फ्रॉम द इन्फेक्शन पासून किंवा एक्सेसिव्ह गेन ऑर लॉस ऑफ वॉटर. दॅट इज ऑल्सो पर्टिक्युलरली परफॉर्म बाय द वर्क बाय द ऑइल. ऑइलमुळे त्यामुळे आपली स्किनचं प्रोटेक्शन होतं. सम विटामिन्स, vitamin A, vitamin D, E, K, all are nothing but produced from the steroids. स्टिरॉइड पासून जनरली प्रोड्यूस होतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये फॅट आहे. विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई आणि के हे फॅट सोल्युबल विटामिन आहे, फॅट मध्ये डिझॉल्व्ह होतात. आणि हार्मोन्स, स्टिरॉइड हार्मोन्स जे आहेत दे आर कंपोज ऑफ द लिपिड्स. त्या सगळ्यामध्ये लिपिड्स असतात. म्हणून आपण जरी म्हणलं की आपण समजा तेल जरी स्किनला भरून नाही लावलं तरी आपल्या स्वतःला स्किन आपली काय करते, ऑइल सिक्रेट करते. बरेच वेळा बघा उन्हाळ्यामध्ये ऑइली स्किन दिसते, हिवाळ्यामध्ये दिसत नाही पण उन्हाळ्यात दिसते. त्याचं कारण काय, अवर स्किन सिक्रेटिंग ऑइल ड्यू टू एक्सेसिव्ह हीट. जास्त हीट असल्यामुळे ऑइल सिक्रेट आपली स्किन करते. सो दॅट क्रिएट्स हिअर द पर्टिक्युलरली प्रोटेक्शन टू द स्किन. स्किनला प्रोटेक्ट करण्यासाठी. पण ती जास्त प्रमाणात झालं तर मग इट क्रिएट द प्रॉब्लेम टू द स्किन. स्किन जास्त प्रमाणात असेल तर मग स्किन ब्लॉकिंग होतं, ब्लॉकेज होतं. आणि स्किन ब्लॉकेज झालं की मग त्या ठिकाणी बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होऊन इट कॉजेस द ऍसिन सारखे प्रॉब्लेम्स येतात. सो इट विल बी the problem due to excessive oil leaching. जास्त ऑइल लिचिंग झालं तर. सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ बायोलॉजिकल रोल ऑफ फॅट. हे सगळं फॅटचा आणि लिपिडचा आपण रोल पाहिला. आता लिपिड हा मोठा क्लास आहे. लिपिड मध्ये फॅट आहे, स्टिरॉइड आहे, इकोसोनाइड्स आहे, असे वेगवेगळे प्रकार त्याच्यामध्ये येतात. त्याच्यामध्ये सिंपल लिपिड आहेत, कंपाऊंड लिपिड आहेत. सो दिस आर द डिफरंट एक्झाम्पल्स ऑफ द लिपिड. सो दिस इज ऑल अबाउट biological functions of the lipids and particularly fat. So topic is now open for discussion. Any doubt related to topic you may ask to at here. You can ask by unmuting yourself or simply write your question in chat box. So is there any doubt? Okay.